شخصیت سے ہم اب آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں. ویسے تو وہ کوئی خاص تعلیم یافتہ نہیں ہے، لیکن بچپن سے ہی انہوں نے اسپیئر پارٹس کا کام شروع کر دیا تھا اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے. کم سنی کی عمر میں انہیں پوسٹل سٹیمپس کلیکٹ کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں خیال آیا کیوں نہ دنیا کے مختلف ملکوں سے ایک بینک نوٹس یا کرنسی نوٹس اکٹھے کیے جائیں. اور یہ اکٹھے کرتے کرتے تقریباً انہیں 9 سال لگے. آج دنیا کے تقریباً 250 ملکوں کے نوٹس ہیں ان کے پاس. اب آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں 250 ملک تو ہیں ہی نہیں. ناظرین، جس طرح ماضی میں کچھ ایسے ملک یا ریاستیں تھیں جو کہ ٹوٹی اور بنی، یا پھر ان پہ کسی اور ملک نے قبضہ کر لیا یا وہ کسی اور ملک میں شامل ہوئے، اسی طرح آج ان کے پاس 1896 سے لے کے آج تک کے نوٹس موجود ہیں، جن میں بڑے سے بڑا نوٹ، چھوٹے سے چھوٹا نوٹ آج بھی ان کے پاس محفوظ ہے. اور سب سے امیزنگ بات ان کی یہ ہے کہ پاکستان میں رہ کے انہوں نے دنیا بھر کی انفارمیشن اکٹھی کی ہوئی ہے، وہ بھی تھرو کرنسی نوٹس. تو آئیے ملتے ہیں ان امیزنگ پاکستانی سے. محمد حفیظ. میں 1965 میں لاہور میں پیدا ہوا اور بیسک تعلیمی میں نے یہیں پہ حاصل کی اور میں مڈل تک میں پڑھا ہوں. اس کے بعد والد صاحب نے اسپیئر پارٹ کی دکان ڈالی تھی تو میں نے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا. میں اب بھی یعنی کہ والد صاحب کی سپورٹ کرتا ہوں اور دکان پر ہی بیٹھتا ہوں. جب میں 7ویں کلاس میں تھا تو میں نے ایک لڑکے کے پاس اسٹیمپس کی ایک بک دیکھی. تب میرے تو نالج تھی نہیں تھا اسٹیمپس کے بارے میں کہ اسٹیمپس کیا چیز ہے، اس کو کیسے کلیکٹ کرتے ہیں. بٹ 1983 میں نے اسٹیمپس جمع کرنی شروع کی خود، اور میں نے اس کے کافی البمز وغیرہ بنائے. 1993 میں میرا ایک دوست بنا تو جب میں اس کے گھر، میں ٹکٹیں جمع تب کرتا تھا، جب میں اس کے گھر اس کے پاس گیا اس کی کلیکشن دیکھنے کے لیے تو ساتھ میں اپنے ایک البم لے کے چلا گیا. میں نے کہا تھا یہ چیز انف، لیکن جب میں اس کے پاس گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کے پاس تو سینکڑوں البمز تھے اسٹیمپ سے بھرے ہوئے. میں نے کہا یار یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ میں نے اس کے پاس کرنسی نوٹ بھی دیکھے، چند سکے بھی اس نے جمع کیے ہوئے تھے. کرنسی نوٹس میں میرے پاس 30-35 کنٹری کے نوٹ تھے اس وقت 93 میں، اس کے پاس 60-65 تھے. میں نے کہا یہ ایک ایسا یعنی کہ ہابی ہے میری جس میں میں ترقی کر سکتا ہوں اور اپنا نام پیدا کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد میں نے ہر ملک ایک نوٹ کی جستجو کی خاطر یہ اپنا سفر شروع کیا، جس کو میں نے تقریباً 9 سال میں کمپلیٹ کیا. اور اس وقت میرے پاس دنیا کے تمام ممالک کے کم از کم ایک نوٹ ضرور ہے. جتنے بھی یعنی یہاں پر دنیا میں اس وقت ملک موجود ہیں، کیونکہ اگر آپ میری کلیکشن کی ویٹ ہی کر لیں گے تو یہ 20 کلو سے اوپر تو میری یہ نوٹوں کی کلیکشن آلریڈی ہے. میرے ہاتھ میں جی ورلڈ پیپر منی کیٹلاگ ہے. کسی بھی بینک نوٹ کلیکٹر کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بیسک انفارمیشن اسی سے اس کو مل سکتی ہیں. جیسے کہ یہ پاکستان کا ایک نوٹ ہے 1949 کا ہے، غلام محمد کا 100 روپے کا نوٹ. تو اس کو جناب ادھر آپ کیٹلاگ میں چیک کر سکتے ہیں. یہ اس کو پک نمبر 7 ہم کہتے ہیں. 100 روپیز 1949 میں یہ جاری ہوا، گرین کلر میں آئیے، اور 50 سے لے کے $375 تک اس کی مارکیٹ میں پرائز چلتی ہیں. یہ مکمل سیٹ جو ہے یہ 3 نوٹوں کا ہے، 5، 10 اور 100 روپے کا. یہ پاکستان کے کچھ میرے پاس نوٹ ہیں جس میں قائد اعظم کی تصویر نہیں ہوتی تھی پہلے. یہ 1953 میں ایشو ہوئے تھے، اس میں مختلف سگنیچر ہیں. اور اس کے بعد پہلی دفعہ قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ 1957 میں پاکستان نے نوٹ جاری کیے. میرے پاس 1947 سے لے کے اب تک تقریباً پاکستان کے تمام نوٹ ہیں. اس میں سب سے پہلے جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ نوٹ برٹش انڈیا کے یہاں پر چلے جو وداؤٹ اوور پرنٹ تھے. اس میں یہ 100 تک کا نوٹ ہے. اس کے بعد اوور پرنٹ نوٹ آتے ہیں. برٹش انڈیا کے نوٹوں کے اوپر حکومت پاکستان نے اپنی مہر لگا دی. اور پاکستان کا جو سب سے مہنگا نوٹ ہے وہ حج نوٹ ہے 1949 کا ہی. تو وہ نوٹ جو ریئر ہے، میں نے ویسے اب تک یہاں پر کسی کے پاس بھی وہ نوٹ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ نوٹ جو تھا وہ صرف سعودی عرب اور عراق میں یوز ہوتا تھا. جو یہاں سے زیارت کرنے کے لوگ وہاں پر جاتے تھے وہ وہاں پر جا کے اس کو یوز کرتے تھے. اور جو میرے ورلڈ کے نوٹ ہیں وہ بھی میں نے الفابیٹکلی A سے Z تک کنٹری کمپلیٹ کیے اس میں. پھر ورلڈ کیٹلاگ جو میرے پاس ہے اس سے میں ہیلپ لیتا ہوں کہ کون کون سے کنٹری میرے پاس ہیں اور کون کون سے کنٹری نے کوئی اسپیشلائز ایشو جاری کیے، اس کی میں نے ایک وان لسٹ بنائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کافی میرے پاس جو ریئر نوٹ ہیں، تبت ہے، سمرقند بخارا کا نوٹ ہے، یا رشیا کی 1898 کے نوٹ ہیں میرے پاس. بر اعظم شمالی امریکہ میں ایک ملک ہے میکسیکو، اور 1914 میں یہاں پر 2 اسٹیٹس میں انقلاب آیا تھا اور کچھ دیر کے لیے انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا. اس میں ایک اسٹیٹ تو یہ ڈی سینورا 1914 میں انہوں نے 16 مارچ کو نوٹ جاری کیا. دوسری اسٹیٹ ہے اور انہوں نے بھی 1914 میں یہاں پر نوٹ جاری کیا. یہ کیوبا کا نوٹ ہے جی.
मई 1896 में जारी हुआ, जब क्यूबा स्पेन के कब्जे में था। ये जो तीनों नोट फ्रेंच इंडो चाइना के हैं, यानी कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये तब के नोट हैं जब ये तीनों ममालिक वर्ल्ड वार II से पहले फ्रांस के कब्जे में थे। जर्मन ईस्ट अफ्रीका का नोट 1916 का आयन रूपी यानी कि ₹1 का ये नोट था और ये 1916 में वहां पर चलता रहा। और इसका ये तब का नोट है जब यहाँ पर जर्मन की हुकूमत थी तंजानिया, कीनिया और युगांडा पर। ये 1922 का नोट है जब ऑस्ट्रिया और हंगरी इकट्ठे थे। ये दोनों ममालिक ईस्टर्न यूरोप में हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, नापैदा हैं, या उनके नाम चेंज हो गए, या उनके पास कोई कब्जे उसके ऊपर हो गए थे मुख्तलिफ मुल्कों के। जैसे रोडेशिया है जो अब जिम्बाब्वे बन गया। ये मेरे पास कुछ जैपनीज ऑक्यूपेशन के नोट हैं जो वर्ल्ड वार II में उसने जारी किए। जैपनीज गवर्नमेंट 10 पेसो फॉर द फिलीपीन, 100 रुपीज फॉर बर्मा, $100 फॉर मलाया, हाल्फ गिल्डन फॉर नीदरलैंड इंडीज, जिसका बाद में नाम इंडोनेशिया हो गया था, कि उस वक्त हॉलैंड के कब्जे में था। इसके बाद एलाइड मिलिट्री करेंसी वर्ल्ड वार II, ये इत्तेहादी फौजों ने जापान के ऊपर एटम बम मारने के बाद जारी की। रिपब्लिक ऑफ बियाफ्रा, नाइजीरिया में एक स्टेट जो 1967 में 2.5 साल के लिए बगावत करके आज़ाद हुई, उन्होंने वहां पर ये 1 पाउंड जारी किया और 1970 में ये वापस नाइजीरिया के कब्जे में चला गया। इस तरह भी ईस्ट तैमूर अभी कंट्री आज़ाद हुआ है, लेकिन उसका नोट अभी जारी नहीं हुआ। वहां पर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी चल रही है। लेकिन ये जब वो पुर्तगाल के कब्जे में था 1963 से पहले का, तो उस वक्त का मैंने उसका भी नोट हासिल किया। फिर इंडिया में एक स्टेट है अभी जो उनका सूबा है गोवा, तो उसके ऊपर जब पुर्तगाल की हुकूमत थी, ये भी 65 से पहले की बात है, तो उसका भी मेरे पास एक नोट है गोवा का भी। इसके अलावा मेरे पास इंडियन स्टेट्स में बूंदी, इंदरगढ़, जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन का। इसके अलावा मेरे पास सल्तनत उस्मानिया का भी नोट है जो मैं समझ लूँ काफ़ी अच्छा नोट मेरे पास है। ये मेरे पास एंटार्कटिका का $1 का नोट है। ये लीगल टेंडर नोट है, 1996 में जारी हुआ। एंटार्कटिका एक बरआज़म है, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के रिसर्च स्टेशन कायम है और ये सिर्फ अमेरिका की वहाँ पर जो कैंटीन्स वगैरह है वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि इसने मुझे बहुत नॉलेज दिया। फिर कलमी दोस्ती मैंने की बाहर, तकरीबन 100 ममालिक में मैंने कलमी दोस्ती की। इतने मेरे बाहर कलमी दोस्त थे मेरी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने मुझे वो नोट वगैरह भेजे जो मेरी कलेक्शन में अभी लगे हुए हैं। अभी इसमें मेरे पास आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक के भी नोट हैं कुछ कंट्रीज के। इसमें ब्राज़ील भी है, ब्रुनई का भी है, इसमें पापुआ न्यू गिनी का भी है, वेस्टर्न समोआ का भी है, थाईलैंड का भी है। इसके अलावा मेरे पास आप देखेंगे ये बर्मा के 3 बहुत अजीब से नोट हैं जिसके ऊपर लिखा है 15 के हाथ, 45 और 90। हालांकि दुनिया में ऐसे होता है 1 से लेकर 100 तक या ऐसे राउंड फिगर्स में, लेकिन इन्होंने अलग ही हिसाब रखा अपना 15, 45 और 90। यूरोप में कंट्री है यूगोस्लाविया, वहां पर अफरातज़र बढ़ने की वजह से 1993 में बहुत हैवी मालिक नोट जारी किए गए, जिसमें ये नोट 50 अरब का और ये नोट 5 खरब का है। मेरे पास कुछ नोट जो है वो साइज में बहुत छोटे भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो साइज में काफी बड़े हैं। जैसे मेरे पास एक रशिया का काफी यूनिक नोट है जो 1898 में जारी हुआ और उस कोच के जो साइज है वो तकरीबन 9 इंच लंबा नोट है और 4 इंच चौड़ा नोट है। और इस तरह दुनिया के कुछ नोट ऐसे हैं जो चौड़ाई में होते हैं, कुछ नोट ऐसे हैं जो ऊंचाई में भी नोट छापे जाते हैं। लेकिन ये कि मेरे पास फिर भी मैंने जो कुछ नोट हासिल किए हैं जो काफी महंगे भी हैं, इनमें नोट है एक मेरे पास जो ईरानियन अजरबैजान का 1946 में जारी हुआ था ये नोट और इसकी वैल्यू तकरीबन $55 थी। ये मैंने एक्सचेंज में हासिल किया था। इसके अलावा मेरे पास कीलिंग कोकोस आइलैंड है, एक जजीरा है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी अब यहाँ पर चलती है, लेकिन 1902 में ये जब आज़ाद था वो इसके अंदर अपनी करेंसी चलती थी। ये बहुत छोटे साइज का ये भी नोट है, $55 इस वक्त मार्केट वैल्यू चल रही है। बस यही मेरी बेसिक हॉबी है। मैं इसके अलावा मेडल्स जमा करता हूँ, सिक्के जमा करता हूँ, टिकटें भी जमा करता हूँ, यूज्ड फोन कार्ड्स भी पाकिस्तान के जमा करता हूँ, वर्ल्ड के भी। लेकिन बैंक नोट्स जो है ये मेरी मेजर हॉबी है। ये ऐसे ही है जैसे मेरे खून के अंदर ये रचा हुआ है कि हर कंट्री का एक नोट लाजमी हो। इस हॉबी से मुझे काफ़ी मालूमात हासिल हुई कि दुनिया में कितनी कंट्री हैं। फिर यह कि मेरे जहन में ये इजाफा हो गया कि किस कंट्री में कौन सा कैपिटल है। बस ये मैं शौक, जब मैं उस नोट इकट्ठा करता हूँ तो फिर मुझे ये भी मालूमात मिल जाती है कि ये फलां नोट है, ये किस यानी बर आज़म का है, अफ्रीका का है, एशिया का है, पैसिफिक ओशियन का है, या लैटिन अमेरिका का है, या ये यूरोप का है, किस जगह का है और वो मुल्क किस जगह पर वाक़ है। इवन अगर आप मुझे वर्ल्ड एटलस पकड़ा दें, कहें यार फलां मुल्क ढूंढ दो, मैं आपको फौरन उसमें ढूंढ के बताऊंगा।